लो जी कूक पाकिस्तान कूक दी पंजाबी बैठक दे नाल असीं एक बारी फिर अगां टुरांगे। तीजा हिस्सा ते हाजी फकीर असर अंसारी फैजपुरी शायर तसव्वुफ साढ़े नाल मौजूद ने। इन्हां दा पूरा टब्बर, इन्हां दे पुत्तर, इन्हां दे पोते पोतियां पोतरे ते पोतरियां भी मौजूद ने ते माहौल बड़ा जबरदस्त है। इत्थे हुण कुक्कड़ बांग दे रिहा सी ते ए सज्जे खब्बे वेख लो ए कुक्कड़ ने, ओ जनाब सील कुक्कड़ ने ते इत्थे जनाब है वेखो जी पिछे ढगे दा जेहड़ा मतलब है छोटी जेहड़ी वच्छा है ते माशाअल्लाह हवा भी ठंडी चल रही, पिंड दा खास माहौल है। ते इत्थे मैं एक गल भी कहांगा और हुकूमते पाकिस्तान कोलों खुसूसन हुकूमते पंजाब अगे बेनती करांगा कि पिंडां दा बेड़ा गर्क ना करो, ये सोसाइटियां बनाने तो रोको। जरी जमीन खत्म हो रही है, साडी वाही बीजी मुकदी जा रही है। ये जेडे गंढे, ये थोम, ये सब्जियां, ये फल जिहड़ा कि साडा इलाका इहदा मरकज है, साडा पंजाब और पूरी दुनिया इहदे नाल दा ज़ायका किधरे नहीं। हाँ जी, अंब तो लैके खजूर तक, खजूर तो लैके जनाब माल्टा, माल्टे तो लैके सब्जियां ते हर तरह दी वंसवनी मूंगफली ले लो। बरानी इलाका साडा जिहड़ा ते इहदा पट्ठा ना पाओ। जरूर सोसाइटियां या रैशां बनाओ, मगर ये कि वो ऐसे इलाके दे विच जिहड़ा बंजर है उन्होंने आबाद करो, ना कि आबाद इलाके नूं बंजर ना करो। ते इसलिए लैंड माफिया उत्ते पाबंदी लाई जाए, जरी जमीनां उत्ते ਜਿਹੜੀਆਂ सोसाइटियां बनाने नूं बैन किया जाए। असी अपनी इस वीडियो राहीं ये शौर भी देना चाहते हैं, लोगों को ये चानन फैलाना चाहते हैं। शायर तसव्वुफ हाजी फकीर असर अंसारी ਜਿਹੜੇ नक्शबंदी मुजद्दिद सिलसिले दे फैज़ याफ्ता सूफी शायर बुजुर्ग ने कि अल्लाह ताला इन्हां दी याती होर लम्मी करे ते इन्हां दा फैज़ फैले होर। अगे भी माशाअल्लाह 300 किताबां लिख चुके ने, काम जारी है जी। रसाले छापने जी जी। ते असीं ये चाहते हैं कि अज ये अपना सनेहा लोकाई तक पहुँचाइए, हुक्मराना तक पहुँचाइए कि इस धरती नूं तबाह ना करो। डंगर बच्चा खत्म करके कोई फखर वाली गल है, यह जी मज्जां खत्म कर दिओ। वो मैं एक दोस्त नाल गल कीती उत्थे वाघे दा ही, मैं कहा सुनिया इत्थों मज्जां दा हुक्म आ गया कि इत्थों अगां टुरदे आंदा जी अगे तो फिर वाघा बार्डर जे इत्थों भी मज्जां मुकातियां। ते कदी किसी जमाने च लाहौर चवां पासे दुध ते इहो जिहियां चीज़ां लोकल मिलदियां हैं, हुण कित्थों आ रहा दुध काढ़ियों। हाँ जी, यानी तुसी बेड़ा गर्क करके रखता है अपने मुआशरे दा। इत्थों दुध हाजी साहब जांदा है सखर विच माशाअल्लाह। हाँ जी, मैं उत्थे गया शबीर सैन नूं मिलिया ते मैं पुछया यार इत्थे मज्जां नज़र नहीं आउंदियां ते दुध कित्थों लेवा पींदे जे, दही किवें बनांदे जे? आखन लगे जी पंजाबों असीं मंगवाने आ, गड्डी तेल ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। यानी सखर जांदा सी, ਸੱਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੱਸੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 60 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, 150 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਨੀਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ इस बैठक का जोड़ा इलमी हिस्सा है वो वाल अगां टुरांगे। तुसां जी अपनी कुरान पाक दे तर्जमे दा, नसरी तर्जमे दा ते मंजूम तफसीर दा जिक्र कीता है ते मंजूम सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र कीता है जी जी। ते हुण जेडे बाकी सरनामियां हेठ जेहड़ियां तुहां 300 दे करीब नेड़े जेहड़ियां किताबां लिख चुके हो, हाँ जी, ते उस बारे च कुछ चानन पाओ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। गुलस्तान सादी ते गोस्तान सादी माशाअल्लाह। हकायात मौलाना रूमी दे तर्जमे ने, कसीदा बुर्दा शरीफ का तर्जमा है माशाअल्लाह। फिर जनाब सूरत ताज, दरूद ताज, सूरत यासीन, अलग अलग छोटे बड़े पा के ना 300 बनदियां ने किताबां। और ये नसर भी मैं बड़ी लिखी है। अच्छा जी। एक किताब जी है मेरी एम ए पंजाबी में लगी है, निसाब एम ए पंजाबी दा निसाब। अच्छा जी। आखायाते मौलाना रूम जड़ियां ने, नबीला रहमान जी डायरैक्टर है, डॉक्टर नबीला रहमान, ये उन्होंने लाई है और मैनू पैगाम दिता कि तेरी किताब अभी लाई है। मैं कहा पुत्र ठीक है, मेरे को आउंदी रही है, मेरी सादगी देखी आ, सादा जिहा तर्जमा है वो जनाब पढ़िया जा रहा है माशाअल्लाह। ते जेड़ा एम फिल दा तुसीं दस रहे हो? एम फिल जी मेरे ते कोई 4-5 तो होए ने
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਮਫਿਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਖਾਨ ਵਾਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਬਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਬਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਅਰਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਬਦਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਲਜ ਭਾਈ, ਅਪਵਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਰੀਮੇ ਅਦਬ ਦੀ ਉਹ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਰਹੀ ਤੇ ਲਹੂ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਲਾਲੇ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਭਲਾਈ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚ। ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸਤਾਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਬੀਹਾ ਗਿੱਲ ਜਵੇਦ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸਤਾਨੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਸਲਨ ਮਰੀਦਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਤਾਰਫ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਖੰਡੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਾਮੀਆ ਨਾਇਮੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਦੇ ਤਾਰਫ ਛਾਪਿਆ। ਤਾਰਫ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਜੱਟ ਦੇ ਅਨਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸ਼ਾਬਾਜ ਮਲਕ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੱਟ ਛਾਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਧੀਆ। ਜੱਟ ਦਾ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਮ ਸੀ। ਇਹ ਲਲੇ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਸਰ ਦੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਾਬਾਜ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਅਸਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 24 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਤਾਉੱਲਾ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਇਸਲਾਮ ਅਮਜਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਮਓ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਫੀਜ਼ ਸਿੱਦੀਕੀ ਮਹਫੂਜ਼ੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜੀ, ਹਫੀਜ਼ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮੇਰੇ। ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਜਰਾ ਕੁ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ। ਤੇ ਯੂਨਸ ਸਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ਫੀਕ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਾਲ, ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਜੀ 24 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੱਟ ਉੱਤੇ। ਜਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਗੇ ਛਪੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਸਿੰਧ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸੇਗ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਹ ਨਸਰ ਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਨਸਰ ਵਿੱਚ ਨਸਰ। ਇਹਦੇ ਤਰਜਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ 4। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਤਰਜਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 2-3 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਤਰਜਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਖਲੀਕੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਟਰ ਐਂਡ ਆਰਟਿਸਟ, ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਵਰੀ ਵੀ? ਮੁਸਵਰੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਮੁਸਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਦਬੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਏ, ਰੂਹਾਨੀ ਵੀ? ਰੂਹਾਨੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ਕ ਮਾਰੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਬਰ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਬੀਦਾ ਸੈਯਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਬਰ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਰਜਮੇ ਹੋਏ ਨੇ 70 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਚੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਹਾਜੀ ਅਸਮਤ ਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਬਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੂਰੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਪੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ, ਟੋਪੀਆਂ ਅਜਰਕਾਂ, ਤੇ ਆਖਣਾ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਬਰਾਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਚੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਬਰਾਵੀ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਹੋ ਇਹ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਫੈਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਜ਼ ਰੂਹਾਨੀ।
ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਬੀਤੀ, ਹੈ ਹੱਡ ਜੀ। ਬੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ? ਕਾਲਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਟ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਨਾਲਾ ਡੇਕ ਨਾਲਾ ਭੇਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲੇਲਾ, ਉਹ ਅਬੂਰ ਕਰਕੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵਾਂ ਧੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ? ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਵੇਲਿਆਂ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਖਾਈ ਜਾ, ਖਾਈ ਜਾ। ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਘਟ ਤੇ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਧਣੀਆਂ ਹਾਂ ਨੇ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਗੁਲਸਤਾਨੇ ਅੰਬੀਆ, ਉਹ ਨਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਮ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੀਵੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੋਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਤਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਅਵਾਲੁਲ ਆਖਿਰਾਤ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਹਾਮੰਡ। ਵਾਹ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਇਕਰਾਮੇ ਮੁਹੰਮਦੀ, ਕਸਤੁਲ ਮੋਹਸਿਨੀਨ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਨੋ ਲੈਣੀਆਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਂ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਲਕ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮਲਕ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰ ਵਾਰਸੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਇਹ ਇਸਮਾਈਲ ਮਟਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਗਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਕਰ ਸਰਵਰੀ, ਸ਼ਾਕਰ ਸਰਵਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਰਹਿਮਤੁल्लाह। ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚ ਉਸਤਾਦ ਨੇ? ਉਸਤਾਦ ਗਜ਼ਲ ਦੇ। ਗਜ਼ਲ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਕਾਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤਾਉਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਵਧੀਆ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਨਸੀਮ ਹਜਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਆਲੀ ਸਫਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮਿਲੇ, ਅਦੀਮ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਦੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਹਾਜੀ ਫਕੀਰ ਅਸਰ ਅੰਸਾਰੀ ਫੈਜ਼ਪੁਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਰ, ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਤਫਸੀਰ ਤੇ ਸੀਰਤ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਰਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ 82 ਸਾਲ। ਜੀ 41 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਹਾਜਰ ਗਏ ਹਨ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਆਖਿਆ।
ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਵਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਫਸੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨਸੀਰ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਤਾਜ ਮਹਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇਤਵਾਰ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਇਤਵਾਰ ਹੋਈ, ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਆਏ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਸਤਾਨੇ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਦ ਮੇਰਾ ਜੇ ਹਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤਾਬ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਲੀ ਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਧਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਆਖਰੀ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिन्ने नबियां ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੌਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ਬੂਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਕਰਾਂ। ਦੁਰੁਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ 1200 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, 1200 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਾਰੀ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਲਸਤਾਨੇ ਅੰਬੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਛਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਪਈ ਜੀ, ਵਹਾ ਵੀ ਸਕਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਅਨਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ 6 ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ईरान ਦਾ ਹੈ, ਇਰਾਕ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੈ। अच्छा जी, ये नाशर ने सेठ आदम जी अब्दुल्ला बम्बे वाले, ਹਾਂ ਜੀ ताजर कुतब नौलखा बाजार लाहौर, ਹਾਂ मुसन्नफ हाजी फकीर असर अंसारी फैजपुरी। ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਬ ਸੀ। ਸੇਠ ਆਦਮ ਨਾਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੇਠ ਆਦਮ ਜੀ ਨਾਨਾ ਸੀ जी 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 जी। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਸੋ? ਇਹ 4 ਭਾਈ ਜੀ। ਪੰਜ ਭਰਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ, 5 ਭਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਫਰਮਾਰਾ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਇਲਮ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਐਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੇਂਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਇਹ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਪੇਂਟਰ ਐਂਡ ਆਰਟਿਸਟ, ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਅਰਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ, ਮੈਂ ਜਬਾਰ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਬਾਰ ਐਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋੜ ਖੁੰਡਾ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਤੱਕ ਮਰੀਦ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਵਾਹ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਨਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਤਾਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਕਿਤਾਬਤ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਰੱਖਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਦ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦਾ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ,
ਔਰ बड़े खुशकिस्मत ने फकीर साहब मां भी जिਉਂਦੀ है बाप भी सैट ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਹਯਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪ ਹੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਵਰਤਾਵਾ ਸੀ, ਵਰਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੰਬੂ ਲਵਾ ਲੈਣੇ, ਕਨਾਟਾਂ ਲਵਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਦਿਲਦਾਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਪੱਟੀ, ਅਬਾਸ ਨਜਮੀ ਨੇ, ਕਮਲ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਖਲੂਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਮੈਂ 101 ਤਾਜ ਪੋਸ਼ੀ ਕਰਦਾ, 101 ਤਾਜ ਪੋਸ਼ੀ, ਤਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣੇ, ਮਾਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤਰੀਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਸ਼ਕੀਲਾ ਵੀ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਕੀਲਾ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੈਪਟਨ ਡਾਕਟਰ ਜਮਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਸੀਨ ਜਮਾਲ, ਯਾਸਮੀਨ ਜਮਾਲ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਅਜਵੇਰੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਕਬਰ ਲੋਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀਰਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ, ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਏ। ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਗਿੰਮੀ ਆਇਆ, ਇਸਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ। ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਗਿੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਆ ਜੀ ਗਾਜ਼ੀ ਮਗੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਬੀਦਾ ਸੈਦ ਬੜੀ ਵਾਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੁਲਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਈ। ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ੀਨ ਕਾਦਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਲਦ ਹਜ਼ੀਨ, ਵੱਡਾ ਨਾਮ। ਖਾਲਦ ਹਜ਼ੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਜੇਫਰ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਰਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਖੁਸ਼ਨੂਦਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਅਕਸ਼ੇ ਹਯਾਤ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਅਸਮਤੁੱਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਹਾਨ ਰਾਜਪੂਤ ਤਾਰੀਖੇ ਚੌਹਾਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਨਾਸ਼ਰ ਇਦਾਰਾ ਤਹਿਕੀਕ ਰਾਜਪੂਤ ਚੌਹਾਨ ਮਦਾਨੀ ਵਾਲਾ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਖਾਸ ਬਰਾਸਤਾ ਮੰਡੀ ਸਾਦਕ ਗੰਜ ਤਹਿਸੀਲ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਵਲ ਨਗਰ। ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਜਵਾਹਰ ਵਾਲੀ ਛਾਪ ਛੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ ਡੱਬੇ ਪਾ ਕੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤਾਬ ਲੜੀ ਰਾਵੀ ਲਹਿਰ ਫੈਜ਼ਪੁਰ ਖੁਰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਬਾਨੀ ਹਾਜੀ ਫਕੀਰ ਅਸਰ ਅੰਸਾਰੀ ਫੈਜ਼ਪੁਰੀ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਤਸਨੀਫ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਤਰਤ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹਾਂ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹਾਂ। ਆ ਜੀ, ਆਲੀ। ਆਓ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਕ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫੈਜ਼ਪੁਰ ਹਾਜੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਦਾ ਹਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ, ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਦਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸ਼ਾਇਰ ਤਸਵੁਫ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਖ ਪਰਚੋੜ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਜੀ ਫਕੀਰ ਅਸਰ ਅੰਸਾਰੀ ਫੈਜ਼ਪੁਰੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਦਬ ਦਾ ਚਾਨਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਯਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਧੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਾਮਸ਼ੋਰੋ ਜੀ ਜਾਮਸ਼ੋਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 30 ਤਫਸੀਰਾਂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਲੋਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਵਹਾਉਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਿਖੀਆਂ ਆਟਰ ਗਠਨ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹੈ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਾਗੂਬ ਕੋਲ ਆਖਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਤਫਸੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਸੀਰ ਤੇਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤਰਜਮੇ ਤੇ ਤਫਸੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੂँਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜਮੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਤਫਸੀਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਮੌਲਵੀ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਹਲਵਾਈ ਬੜੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੂਲ ਤੇ ਇਹੀ ਕੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਰੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਾਦੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਮੁਜੱਦਿਦ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਾਜੀ ਫਕੀਰ ਅਸਰ ਅੰਸਾਰੀ ਫੈਜ਼ਪੁਰੀ, ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਜ਼ਪੁਰ ਹੈ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਬੇਟੇ। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह राया वे मदीने जान वालिया अर्ज़ां सुनावी जाके मेरे पैगाम दे रहे राया वे मदीने जान वालिया अर्ज़ां सुनावी जाके मेरिया आखी जाके अरशां दे लाड़े नूं मेरी वारी लाया काम दे सुभान अल्लाह, ਜ਼ਿਆਰਤ करा दे रोजे। मेरी वारी लाया काम दे ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਬੇਟੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਫਕੀਰ ਅਸਰ ਅੰਸਾਰੀ ਫੈਜ਼ਪੁਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲਮੀ ਅਦਬੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਫਰਮਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਸਮ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਜਾ ਮਾਣਦਾ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਹਸਨੈਨ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ ਗੈਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ, ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜਾ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਮੀਨ। ਆ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਫੈਜ਼ਪੁਰ ਦਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਬੜਾ ਤਾਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਕੀਰ ਅਸਰ ਅੰਸਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜੂਹ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜ਼ੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਦੀ। ਵਾਹ।